अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सब्ज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 29 सूरतुल खाका की आयत नंबर 25 ता 52 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्री मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ादिया मा अगना अन्नी मालिया हलक हन्नी सुल्तानिया खुजूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु सुम्म फी सिलसिला सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबून ज़िराअन फस्लुकूह इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यखुद्दु अला त्वामिल मिस्कीन फलैस लहुल यौमा हाहुना हमीम वला त्वामुन इल्ला मिन गिस्लीन ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन फला उक़्सिमु बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शाइर कलीलम मा तुहमिनून वला बिक़ौलि काहिन कलीलम मा तज़क्करून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन वलौ तकव्वल अलैना बादुल अकावील लाखज़ना मिन्हु बिल यमीन
لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ڈال دیا جائے گا اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی، میرے کچھ کام نہ آیا، میرا مال میرا سب زور جاتا رہا، اسے پکڑو پھر اسے توک ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو، بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا، تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو مگر دوزخیوں کا پیپ، اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار، تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں، کتنا کم یقین رکھتے ہو، اور نہ کسی کاہن کی بات، کتنا کم دھیان کرتے ہو، اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے، اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے، پھر ان کی رگے دل کاٹ دیتے، پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا، اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کو نصیحت ہے، اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے، اور بے شک وہ یقینی حق ہے، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی پاکی بولو۔ ناظرین یاد ہے کہ اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے اس کی تفسیر، یعنی جو ہمارے صالح کہ دنیا میں تم نے آخرت کے لیے کیے، جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور اس میں اپنے بد اعمال مکتوب پائے گا تو شرمندہ و رسوا ہو کر اور حساب کے لیے نہ اٹھایا جاتا، اور یہ ذلت و رسوائی پیش نہ آتی، جو میں نے دنیا میں جمع کیا تھا وہ ذرا بھی میرا عذاب ٹال نہ سکا اور میں ذلیل و محتاج رہ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہوگی کہ دنیا میں جو حجتیں میں کیا کرتا تھا وہ سب باطل ہو گئیں، اب اللہ تعالیٰ جہنم کے خازنوں کو حکم دے گا اس طرح کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے ملا کر توق میں باندھ دو، فرشتوں کے ہاتھ سے، یعنی وہ زنجیر اس میں اس طرح داخل کر دو جیسے کسی چیز میں ڈورا پرو دیا جاتا ہے، ایسے کسی چیز میں ڈورا پرویا جاتا ہے، اس کی عظمت وحدانیت کا معتقد نہ تھا، نہ اپنے نفس کو، نہ اپنے اہل کو، نہ دوسروں کو، اس میں اشارہ ہے کہ وہ باسط کا قائل نہ تھا، کیونکہ مسکین کا کھانا دینے والا مسکین سے تو کسی بدلے کی امید رکھتا ہی نہیں، محض رضائے الہی و ثواب آخرت کی امید پر مسکین کو دیتا ہے، اور جو باس و آخرت پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو اسے مسکین کو کھلانے کی کیا غرض، یعنی آخرت میں جو اسے کچھ نفع پہنچائے یا شفاعت کرے، کفار
बद अतवार कुफार, बद अतवार यानी तमाम मखलूक़ात की किस्म, जो तुम्हारे देखने में आए उसकी भी, जो ना आए उसकी भी। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि मा तुबसिरून से दुनिया और मा ला तुबसिरून से आखरत मुराद है। उसकी तफसीर में मुफस्सिरीन के और भी कौल हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनके रब अज़्ज़ व जल ने फरमाए, उनके रब अज़्ज़ व अला ने फरमाई, जैसे कि कुफार कहते हैं बिल्कुल बेईमान हो, इतना भी नहीं समझते कि ना ये शेर है ना उसमें शहरियत की कोई बात पाई जाती है, जैसा कि तुम में से बाज़े काफिर इस किताब इलाही की निस्बत कहते हैं। ना इस किताब की हदायत को देखते हो, ना उसकी तालीमों पर गौर करते हो कि उसमें कैसी रूहानी तालीम है, ना उसकी फसाद व बलागत और एजाज बेमिसाली पर गौर करते हो, जो ये समझो कि ये कलाम जो हमने ना फरमाई होती तो जिसके काटते ही मौत वाक़ई हो जाती है, वो रोज़े क़यामत जब कुरान पर ईमान लाने वालों का सवाब और उसके इनकार करने वालों और झुटलाने वालों का अज़ाब देखेंगे तो अपने ईमान ना लाने पर अफसोस करेंगे और हसरत व नदामत में गिरफ्तार होंगे कि उसमें कोई शक व शुबा नहीं। और उसका शुक्र करो, और उसका शुक्र करो कि उसने तुम्हारे तरफ अपने इस कलाम जलील की वही फरमाई। नाज़रीन, यहाँ तक इसका आज का तर्जुमा तफसीर उसका तिलावत तर्जुमा तफसीर और उसका शान नज़ूर इख्तिताम पजीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझ कर इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्श कदम की पर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानी दूर फरमाए, तमाम बीमारियों की शिफ़ा कामिला फरमाए, तमाम मरहूमीन को अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस आला बाला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।